sent him down, and through him I find my joy. He was your son, and he filled this world with hope. He gave us life with his blood on the cross. Jesus, you were always there for me, for giving me eternity. Abba, thank you for loving me. It's eternal. Hallelujah to the King of tears roll down. I keep falling to my knees. I was blind, but your light has led me see. I am redeemed through your sacrifice. Jesus, you were always there for me, Thank you, Lord, for giving me eternity. Abba, thank you for loving me. it's eternal. Hallelujah to the King of Kings. I thank you, Lord. 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 Jesus, you were always there for me, for giving me eternity. Abba, thank you for loving me. It's eternal. Hallelujah to the King of Kings. Amen. Thank you for the cross. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you
for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. 주를 경배하라 나의 영혼아 거룩하신 이름 목소리 높여서 찬양해 신실하신 그 이름. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. 주를 경배하라 나의 영혼아 거룩하신 이름 목소리 높여서 찬양해 신실하신 그 이름. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. 주를 경배하라 나의 영혼아 거룩하신 이름 목소리 높여서 찬양해 신실하신 그 이름. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. 주를 경배하라 나의 영혼아 거룩하신 이름 목소리 높여서 찬양해 신실하신 그 이름. 주를 경배하라 나의 영혼아 거룩하신 이름 목소리 높여서 찬양해 신실하신 그 이름. 신실하신 그 이름 신실하신 그 이름 신실하신 그 이름.
맘도 연약하나 새 힘받아 살았네. 물 붓듯이 부으시는 주의 은혜 족하다. 사랑 없는 거리에 나 험한 산길 헤맬 때 주의 손을 굳게 잡고 찬송. 우리 한 번 더 고백할게요. 2절만 마지막으로 2절. 몸도 맘도 연약한 새 힘 받아 살았네. 물 붓듯이 올 한해도 부으신 은혜를 감사하는 마음으로 찬양해봐요. 주의 은혜 족하다. 사랑 없는 거리에 나 험한 산길 헤맬 때 주의 손을 굳게 잡고 찬송하며 가리라. 아멘. 자리에서 다 같이 일어나셔서 다 같이 일어나시겠습니다. 여호와께 감사하라. 그는 선하시며 여호와께 감사하고 그 이름을 불러 아뢰고 그들이 광야 사막길에서 방황하며 거주할 성읍을 찾지 못하고 이에 그들이 근심 중에 여호와께 부르짖으매 여호와의 인자하심과 인생에게 행하신 기적으로 말미암아 그를 찬송할지로다. 사모하는 영혼에게 만족을 주시며 줄인 영혼에게 좋은 것으로 채워주심이로다. 아멘. 우리 함께 신앙 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 자리에 앉으시겠습니다. You may be seated. 우리 다 같이 기도하실 때 유장섭 안수 집사님 기도 인도하시겠습니다. 여호와께 감사하라. 그는 선하시며 그 인자하심이 영원함이로다. 사랑과 은혜가 많으신 아버지 하나님, 하나님의 사랑과 능력을 찬양합니다. 하루하루 살아감이 기적입니다. 부족하지 않도록 매일 풍성하게 채우시는 하나님 아버지 감사합니다. 참 좋으신 하나님 아버지께 이 시간 찬양과 경배와 감사를 드려오니 영광을 받아 주시옵소서. 하나님 아버지, 지난 일주일과 1년 동안도 지켜주셨고 복되고 거룩한 주일날 주님 전에 불러주심을 감사드립니다. 이 한 해도 우리의 삶을 주관하셔서 풍성한 은혜로 채워주신 것 감사드립니다. 우리를 푸른 초장과 실만한 물가로 인도하시고 많은 사건과 문제 속에서도 우리를 보호하시고 인도하신 하나님 아버지, 오늘 추수 감사 예배로 드리게 하심을 감사드립니다. 은혜 받을 만한 아무런 자격도 없음에도 한량없는 복과 은혜 베풀어 주심을 또한 감사드립니다. 이 시간 온 마음과 정성을 다해 주님을 예배합니다. 믿음으로 주님께 나아갑니다. 연락하여 주옵소서. 한 주간도 하나님 은혜로 살아오다가 주님 전에 나왔습니다. 사랑의 주님, 주님의 뜻대로 살지 못한 저희들을 용서하여 주시옵소서. 힘써 주의 나라를 갈망해야 하지만 세상의 좋음에 휩쓸려 몰두했음을 고백합니다. 이 시간 회개하오니 용서하여 주옵소서.
사랑의 주님, 저희가 얼마나 연약한 존재인지 너무나 잘 아십니다. 세계는 코로나로 인해 수많은 사람이 목숨을 잃었고 고통을 받았고 지금도 여전히 고통을 받고 있습니다. 올해도 코로나는 여전하여 우리를 괴롭혔습니다. 하지만 하나님의 도우심으로 인해 지금까지 지켜주시고 사랑하여 주심을 감사드립니다. 경제적 어려움으로 코로나19으로 인해 여러 가지 사정으로 말미암아 마음이 무너지고 덩달아 믿음의 침체기를 겪고 있는 성도들이 있습니까? 하나님 아버지, 그들의 귀를 열어 주의 음성을 듣게 하옵소서. 그들의 마음을 열어 상한 마음이 치유되게 하옵소서. 오늘 이 예배가 하나님께 온전히 드려지기를 원합니다. 감사와 찬양이 가득 넘치게 하옵소서. 말씀을 전하시는 목사님께 성령 충만하도록 하여 주옵소서. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. 아멘. 여러분, 활짝 핀 호박꽃이 더 좋은가요? 아니면 시들어버린 장미꽃이 더 좋은가요? 저는 활짝 핀 호박꽃이 좋습니다. 호박꽃도 꽃입니다. 자, 그런데요, 감사가 충만하면 얼굴에 웃음꽃이 활짝 피고 얼굴이 밝아집니다. 나이와 상관없이, 형편과 상관없이 감사가 충만하면 얼굴이 활짝 핍니다. 그런 얼굴이 예쁘고 잘생겨 보입니다. 우리 옆 사람에게 한번 인사하고 시작할까요? 감사가 충만한 얼굴이시군요. 호박꽃이시군요는 안 하셔도 되고요. 네. 여러분, 감사에 우리가 눈을 뜨면, 감사의 조건은 그렇게 멀리 있지 않습니다. 가까운데 있습니다. 의지할 수 있는 배우자나 또 부모나 형제 자매가 있어서 감사하고, 또 일할 직장이 있어서 감사하고, 굶어서 영양실조 걸릴 수 없는 나라에서 살게 하신 것 감사하고, 옷장 속에 입을 옷이 한 벌은 있어서 감사하고, 그렇죠? 라스베가스의 아름다운 가을을 누릴 수 있어서 감사하고, 예배드릴 기회가 있어서 감사하고, 나를 있는 그대로 받아주고 좋아해주는 또 믿음의 친구가 있어서 감사할 수 있습니다. 이 모든 것이 다 감사의 조건인데, 감사의 눈이 떠져야지 보여요. 그 눈이 떠지셨습니까? 우리가 당하는 환난이나 시험조차도 믿음의 눈으로 본다면 감사할 수 있습니다. 왜냐하면 하나님은 그 환난과 고통 속에 아름다운 보화를, 귀한 보화를 감추어 놓고 계시기 때문입니다. 그 환난 속에 감추어져 있는 보화를 발견하고 하나님께 환난 중에 오히려 감사하고 기뻐했던 선지자가 바로 하박국이라는 선지자였습니다. 하박국의 감사는 어떤 감사였을까? 어떻게 그렇게 감사할 수 있었을까? 우리 한번 오늘 말씀을 통해서 함께 나누도록 하겠습니다. 첫 번째로 하박국의 감사는 다가올 전쟁의 두려움 속에서 드렸던 환난 날에 감사했습니다. 하나님의 심판의 소식이 하박국에게 들려왔어요. 자, 그런데 어떤 내용이냐면 당시 가장 강한 나라, 성경에는 갈대아라고도 기록이 되어 있는데 바벨론의 침공이 유대 나라에 있을 것이다. 자, 그런 소식을 접했을 때 하박국이 굉장히 두려워했습니다. 우리 16절 다시 읽어볼게요. 자, 내가 들었으므로 내 창자가 흔들렸고, 자, 그 환난의 날 그 소식을 들었을 때 창자가 흔들렸고 그 목소리로 말미암아 내 입술이 떨렸도다. 무리가 우리를 치러 올라오는 환난 날을 내가 기다림으로 썩이는 것이 내 뼈에 들어왔으며 내 몸은 처소에서 떨리는도다. 사람이 너무 두려우면 창자가 흔들린다 그러죠. 어떤 분은 뭐 창자가 꼬인다고도 하고 그러잖아요. 그리고 너무 스트레스가 심하고 힘들면 뼈까지 아파요. 진짜 뼛속까지 아픈 것을 느낄 수가 있습니다. 그러니까 하박국은 바벨론이 침공해서 나라가 폐허가 되고 도시가 다 파괴가 되고 성전이 무너지고 많은 사람들이 죽고 이런 일들을 상상하니까 너무너무 두려운 거예요.
그래서 막 창자가 흔들립니다. 뼈가 아픕니다. 이런 식으로 지금 아주 두려움 가운데 기도를 하고 있는 거죠. 이런 총체적 환란 속에서 하박국이 한 것은 기도밖에 없었어요. 기도하고 또 기도했습니다. 하박국을 읽어보면 1장, 2장, 3장 있는데 1장 전체가 기도고요. 2장은 그 기도에 대한 하나님의 응답이고 3장은 또 그 응답을 듣고 하나님께 다시 기도하고 감사하고 찬양하는 그런 구조로 되어 있단 말이에요. 자, 그러니까 그의 기도는 마침내 두려움 가운데서 환난 가운데서 드린 그의 기도는 마침내 기쁨의 감사의 찬송으로 변했다는 거예요. 여러분도 혹시 그런 경험 해보신 적 있어요? 어려울 때, 환난 중에 정말 큰 인생의 문제 가운데 있을 때 막 두려워서 기도하다가 그 두려움이 소망과 확신으로 바뀌었던 경험을 해보신 적이 있습니까? 그것이 가능해요? 가능하죠? 경험해 본 분은 알죠? 그런 일이 있습니다. 여러분들이 만약에 기도를 했어요. 열심히 기도했어요. 기도하고 일어나면서 아이고 어떻게 하나, 기도하고 일어나자마자 입을 열자마자 아이고 어떡하지? 그러면 무슨 일일까요? 기도를 덜 하신 거예요. 기도를 더 하셔야 돼요. 열심히 기도하고 소리 질러서 기도하고 친구네 집으로 가가지고 한숨을 쉬면서 자기 문제를 또 털어놓고 있다면 기도를 덜 하신 거예요. 그럴 땐 어떻게 하라는 얘기예요? 기도를 더 하시라는 얘기예요. 마음속에 작은 확신이라도 들 때까지, 응답 받았어 라는 어떤 마음의 작은 확신이 들 때까지 계속 기도하라고 하는 사인인 줄로 여러분 생각하시면 됩니다. 자, 하박국은 환난 중에 충분히 기도함으로 그의 고통이 변하여 기쁨이 되고 슬픔이 변하여 기쁨이 되고 감사가 되고 찬양이 됐다는 거예요. 오히려 환난과 시련의 때에 감사의 노래를 불렀던 선지자가 하박국이다. 여러분들도 이런 하박국 같은 선지자의 삶이 될 수 있기를 바랍니다. 축복합니다. 자, 하박국의 감사는 어떤 감사라고요? 환난 날에도 드리는 감사였고, 두 번째로 하박국의 감사는 아무것도 없는 데서 드리는 감사였어요. 한번 17절, 18절 다시 읽어볼까요? 이번엔 같이 읽어봐요. 시작. 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 서출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 아무것도 없대요. 집에 커다란 대형 스크린 TV도 없고 냉장고 새 거도 없고 밸런스 봤더니 밸런스도 제로, 거의 제로에 가까워가고 있고 아무것도 없대요. 자녀들은 다 나갔고 얘네들 자기 사느라고 부모님 안 도와주고 아무것도 없대요. 그런데도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 이렇게 고백하고 있죠. 여러분, 이거는 지금 생존에 필요한 기본적인 것이 없다라는 것은 소망이 완전히 끊어졌다 그런 얘기예요. 완전히 소망이 끊어진 상태. 사실은 매년 이스라엘 사람들 어때요? 하나님이 이른 비 주시고 늦은 비 주셔서 올해도 풍족한 추수를 기대하고 있는데 풍족한 추수는커녕 홍수와 태풍으로 소와 양까지 막 다 떼내려가고 그리고 또 전쟁으로 모든 것이 다 약탈당하고 아무것도 없어요. 그런데 여러분, 이건 비단 경제적인 문제가 아니에요. 이스라엘 백성들에게 소가 없다, 양이 없다. 이게 무슨 뜻일까요? 소도 못 잡고 양도 못 잡는다. 이게 무슨 뜻일까요? 하나님 앞에 뭘 못 드린다는 거예요? 제사를 못 드린다는 거예요. 예배할 수조차 없다는 거예요. 그러니까 이건 최고의 위기입니다. 경제적인 위기고 또 신앙적인 위기예요. 경제적으로도 너무 힘든데 의지할 하나님도 없어요. 가서 무릎 꿇고 기도할 수 있는 교회도 없어요. 답답해 죽겠어요. 이런 위기죠. 이런 절대 절망 속에서 어울리는, 사람이 취할 수 있는 가장 어울리는 모습이 있다면 뭘까요? 절망하고 주저앉아 땅을 치며 하나님을 원망하는 모습 아니겠어요? 하나님, 내가 그래도 이렇게 잘했는데 이게 뭡니까? 막 원망하지 않겠어요? 그러나 하박국은 섭섭한 마음, 불평, 의심 다 내어쫓고 감사와 찬양을 드렸다는 거예요. 하박국의 감사는, 하박국의 찬양은, 하박국의 기도는 이런 거예요. 기쁨만 아니라 슬픔도 감사하겠습니다. 성공만 아니라 실패도 감사하겠습니다. 가진 것만 아니라 없는 것도 감사하겠습니다. 건강만 아니라 몸이 아픈 것도 감사하겠습니다. 생명뿐만이 아니라 죽음도 감사하겠습니다. 마지막에 아멘이 딱 끊겼어요. 자, 하박국의 감사는
이렇게 환경을 초월하는 무에서도 드리는 감사였다는 거예요. 한번 네 박자로 또 한번 우리 한번 얘기해 볼까요? 네 박자로 지난주에 이어서 없는데도 감사하면 1등, 있어서 감사하면 2등, 없어서 감사 못하고 불평하면 조금 봐줘서 3등, 있는데도 감사 못하면 꼴등. 한번 해봐요 여러분들이. 시작. 1등, 없는데도 감사하면 1등, 있어서 감사하면 2등, 없어서 감사 못하면 3등, 있는 것이 감사 못하면 꼴등. 여러분 보세요. 없는데도 감사하는 거, 이게 바로 누구의 신앙이에요? 오늘 성경에서 봤어요. 하박국의 신앙이고, 있어서 감사하는 거 다 할 수 있을 것 같아요? 아니요. 이거 못하는 사람 너무 많아요 생각보다. 3번 없어서 감사 못하고 원망하면 이건 그냥 보통 사람들. 4등 있는데도 감사 못하면 이거 생각보다 이런 사람 너무너무 많죠. 그러니까 여러분 몇 등이십니까? 모두 1등 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그런데 사실 제 욕심은 2등 됐으면 좋겠어요 여러분. 그러니까 1등도 되면 좋겠지만 뭐 없으라고요 이런 얘기잖아. 그러니까 여러분 다 2등 되십시오. 있어서 감사하세요. 그래서 있음으로 하나님께 영광 돌리면 되잖아요. 그렇죠? 아멘이죠. 자, 그러니까 하박국의 감사는 그렇지만 없는 데서도 감사했다라는 말씀이고요. 세 번째로 하박국의 감사의 이유는 전적으로 하나님의 구원하시는 하나님께 있었습니다. 구원의 하나님께. 자, 하박국의 감사는 누구에게 달려 있었다? 구원하시는 하나님이라고 되어 있어요. 18절 다시 여기 보세요. 나는 여호와로 말미암아 즐거하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 기뻐하고 감사하겠다 그랬어요. 그런데 하박국이 그 당시 처한 상황을 생각해 보세요. 정말 구원의 하나님 맞아요? 근데 왜 전쟁이 일어나요? 왜 흉년이에요? 왜 전쟁의 소식이 있어요? 뭐 다 앗아간다며요? 아무것도 없어진다며요? 이 구원의 하나님 맞아요? 어떤 의미에서 하박국은 나의 하나님은 구원의 하나님이십니다라고 고백을 하게 되었을까요? 어떻게 그렇게 막 창자가 막 떨릴 것 같은 두려움 속에서 갑자기 감사와 기쁨을 올려드리고 하나님 나의 구원의 하나님 이렇게 찬송할 수 있었을까요? 참 놀라워요. 하박국을 읽어보면 하박국은 한숨으로 시작해서 찬송으로 감사로 끝나고 있거든요. 우리 인생도 그래야 되지 않겠어요? 무엇이 이것을 가능하게 했을까? 사실 하박국은요, 환난도 환난이지만 흉년도 흉년이지만 경제적 위기도 위기지만 전쟁의 소식도 소식이지만 제일 힘든 게 뭔지 아세요? 자존심이 무지무지 상하는 거예요. 왜냐하면 하나님 우리가 잘못했다는 건 압니다. 우리 민족이 하나님 앞에서 죄를 지은 백성이라는 거 압니다. 그런데 왜 하나님 하필이면 바벨론입니까? 저 하나님도 알지 못하는 저 하나님 모르는 저 이방인들을 통해서 왜 우리를 심판하려고 하십니까? 이게 너무너무 힘든 거예요. 신정론이라고 신정론적 질문을 하는 거죠. 여러분 우리 그리스도인들이 이번에 코로나를 겪으면서 믿지 않는 사람들 앞에서 좋게 아주 보기 좋게 망신당하는 모습을 우리는 많이 목격했어요. 많은 사람들이 보는 그 프라임타임 그 시간 뉴스 시간에 막 교회 창피한 모습 보고 그리스도인들이 막 이상한 짓 하는 거 보고 이런 거 우리 너무 많이 봤어요. 그러면 우리는 여러분 어떤 생각했어요? 어떤 기도했어요? 하나님 제가 잘못한 것은 알지만 하나님 지금 교회가 잘못하고 있는 거 있다는 거 시인하지만 인정하지만 하나님 그래도 그렇지죠. 하나님 모르는 왜 저 백성들을 통해서 교회가 수치를 당하게 하십니까? 왜 예수 모르는 저 사람들 때문에 예수 믿는 당신의 자녀가 이렇게 고통을 당해야 되고 창피를 당해야 되고 심판을 받아야 됩니까? 이런 기도 안 했어요? 이런 기도 했죠. 이런 기도가 저절로 나오더라고요. 하박국이 이런 질문을 던졌을 때 하나님이 어떻게 대답하셨을까? 2장에 한 가지 답이 있어요. 2장 10절부터 12절까지 한번 같이 한 목소리를 읽어봅니다. 시작. 네가 많은 민족을 멸한 것은 내 집에 욕을 부르며 내 영혼에게 죄를 범하게 하는 것이 되었도다. 담에서 돌이 부르짖고 집에서 들보가 응답하리라. 피로 성읍을 건설하며 불의로 성을 건축하는 자에게 화 있을진저. 이거는 바벨론에 대한 심판의 경고를 말씀하시는 거죠. 피로 성읍을 건축하며 불의로 성을 건축하는 너 바벨론이여 화 있을진저. 그러니까 무슨 말씀인가요? 바벨론도 결국은 망할 것이다. 바벨론을 유다 백성들을 심판하는 도구로
하나님이 잠깐 사용하신 후에 멸망받을 거다, 그런 얘기거든요. 이게요 어마어마한 심판이라는 거 아세요? 사람에 대한 최대 경멸이 뭘까요? 어떤 한 사람에 대한 최대의 경멸은 그 사람을 도구화시키는 거예요. 한 사람을 인격으로 인간으로 대접하지 못하고 도구로 전락시킬 때, 내가 지금 누군가의 도구가 되고 있다 생각할 때, 이용당하고 있다고 생각할 때 여러분 분노하잖아요? 그렇죠? 가정에서도 그렇지 않아요? 나는 뭐야? 돈만 벌어다 주는 머슴이야? 이럴 때 남자들이 분노하죠. 여자들은 언제 분노해요? 나는 뭐야? 밥만 해주는 기계야? 이렇게 도구로 느껴질 때 분노하죠. 직장에서도 내가 한 인격으로 어떤 존중받는 직원으로 인정받는 게 아니라, 너는 저기 저 굳은 일이나 하는 저 도구로 쓰임 받아야 되니까 여기 있어, 이러면 얼마나 화가 나겠어요. 그렇죠? 사람이 도구화될 때 그건 굉장히 자존심 상하는 일입니다. 예수님 믿는 우리들은 절대로 사람을 도구화시켜서는 안 돼요. 그렇죠? 우리 예수님 믿는 사람들은 사람을 볼 때 어떻게 봐야 돼요? 사람은 도구가 아니라 목적이에요. 사람은 목적이에요. 만약에 목사가 교인들을 바라볼 때 우리 교인들을 섬겨야 되는 대상으로 바라봐야 되는 것이 마땅한데, 교인들 머리 하나하나 보면서 교회 성장을 위한 도구, 교회 재정 충당을 위한 도구, 이런 식으로 머리가 보이기 시작하면 그 목사 관둬야죠. 진심으로 관둬야죠. 그렇죠? 내가 도구화 된다는 것은 굉장히, 이건 아주 뭐라 그럴까요? 비참한 거예요. 그런데 하나님이 바벨론을 도구화하겠다는 거예요. 당신의 백성을 위해서 잠깐 도구로 사용하시고 하나님의 목적을 이루고 이스라엘 백성들이 한 대 얻어맞고 회개하고 그 다음에 그 목적이 다 이루어지면 바벨론도 이제는 폐기 처분하겠다 이거예요. 일회용 컵이라 이거예요. 딱 한 번만 쓰임받고 버리겠다 이거예요. 용도 끝났으니까 다시 또 딴 사람이 그거 입에 대면 안 돼, 바이러스 묻어, 버리겠다는 거예요. 자, 이 자체가 바벨론에게는 무서운 심판이라는 거예요. 자, 이런 것들이 하박국에게 깨달아지기 시작하는 거예요. 하나님의 일하심이 보이기 시작하시는 거예요. 여러분, 주님께서는 당신의 백성들을 도구화하실까요? 절대 그러시지 않습니다. 어쩌면 주님은 나의 변화를 위해서 못마땅한 사람을 이용하실 수도 있어요. 의롭지 않은 사람을 활용하실 수도 있어요. 믿지 않는 이상한 사람을 들어서 나 속을 긁어놓을 수도 있어요. 그렇지만 여러분 꼭 기억하세요. 하나님이 그를 도구로 사용하신 후에는 그도 심판을 받습니다. 회개하지 않으면. 자, 하박국이 깨달은 건 뭐예요? 하나님의 이런 놀라운 역사 경영을 깨달은 거죠. 하나님의 섭리를 깨달은 거죠. 사람의 지혜를 뛰어넘는, 사람은 상상할 수도 없는 하나님의 역사하시는 그 하나님의 역사 경영, 하나님의 섭리에 눈이 떠지기 시작하는 거예요. 놀라는 거예요. 여러분, 신앙생활은 가끔 놀래야 돼요. 와, 하나님의 섭리는 너무너무 놀랍다. 아니, 어떻게 이럴 수가 있지? 이건 우리가 상상할 수 없는 거예요. 그럴 때 우리 입에서 찬송이 터져나오는 거 아세요? 감사가 터져나오는 거 아세요? 이야, 어떻게 이런 일이 있을 수 있을까? 그런 깨달음이 있을 때 그런 어려움이 찬송이 되는 거예요. 야, 이거는 지금 뭐 내 민족이 뭐 망하고 뭐 살고 이게 문제가 아니구나. 내가 잘 살고 뭐 못 살고 이게 문제가 아니구나. 내가 편하고 뭐 좀 덜 편하고, 이런 기준을 훨씬 뛰어넘는 하나님의 역사 경영, 큰 그림이 하박국 눈에 들어오기 시작하니까 문제가 되지 않는 거예요. 아, 하나님이 이런 큰 일 가운데 나를 사용하고 계시는구나. 그러니까 불평이 변하여 감사가 되는 줄로 믿습니다. 그래서 찬양하게 되는 거예요. 19절 볼까요? 19절 보세요. 여호와는 나의 힘이시라. 나의 발을 사슴과 같게 하사 나를 나의 높은 곳으로 다니게 하시리로다. 어디로요? 높은 곳으로. 이게 그냥 단지 뭐 산에 높이 올라가는 그런 얘기하는 거예요. 성경이 뭐예요? 더 높은 경지의 차원에서 세상을 바라보게 하시고 하나님의 그 높은 뜻을 알게 하시고, 단지 우리는 그냥 이 현실 문제 때문에 아기다툼하고 맨날 힘들다고 그냥 어쩌고 막 이러고 있는데, 하나님은 더 높은 데를 바라봐. 나 이런 놀라운 뜻이 있는데 너 왜 그러고 있니? 꼭 세상 사람들처럼 뭐 한 가지 못 가지면 다 죽는 사람들처럼 왜 너 그러고 있니? 더 높은 곳으로 다니게 하시는 하나님, 더 높은 곳을 보시고, 그래서 이 노래는 그랬어요. 높은 곳을 봤을 때 뭐가 튀어나온 거예요? 입에서 찬양이, 노래가 튀어나온 거예요. 그런 찬양과 그런
기쁨의 찬양과 감사가 저와 여러분의 입술에 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분의 삶을 두렵게 하고 힘들게 하는 문제들이 당장 없어지지 않을 수도 있어요. 열심히 기도하는데 없어지지 않을 수도 있어요. 그러나 문제보다 더 큰 깨달음이 있을 때, 영의 눈이 떠질 때 우리는 여전히 존재하는 문제 속에서도 하나님을 찬양하고 하나님께 감사를 올려드리게 될 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 그 누구도 감사할 수 없는 상황일지라도 감사할 수 있는 믿음의 눈을 우리에게 주시옵소서. 우리의 생각을 뛰어넘는 하나님의 역사, 경영하심을 보게 하시고 결국 우리를 복되게 하시는 하나님의 지혜를 신뢰함으로 어떤 상황에서도 감사할 수 있는 기적의 주인공으로 우리를 세워 주시옵소서. 그 감사가 우리를 치료하고 회복하고 살리는 기적의 역사로 열매 맺게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 이 시간 특별 찬양 시간입니다. 너무 감사할 것이 많은데 예배하는 여러분을 통해서 감사드리고 기도의 자리를 사모하는 여러분을 통해서 감사드리고 감사와 봉사의 자리로 나오시는 여러분들을 통해서 감사드리고 이렇게 제가 감사 리스트를 쭉 나열하다가 또 한 가지 뭘 감사했냐면 어제 토요일 새벽 예배를 마치면서 또 감사를 했어요. 누군가 바라보지 않아도 칭찬하지 않아도 그래서 제가 좀 칭찬해 드릴게요. 새벽에 누가 시켜서 하는 것이 아니라 늘 새벽에도 나와서 예배 마치면 어김없이 내가 굳은 일은 해야지. 화장실 청소부터 유리창을 닦고 또 여러분들이 예배할 수 있는 쾌적한 환경을 위해서 이렇게 새벽부터 힘쓰시는 이분들로 인해서 감사합니다. 여기 계신 분들이 그런 분들입니다. 그리고 이분들은 또 교회를 거의 제일 일찍 와서 제일 늦게 나가시는 분들입니다. 그러니까 우리 옛 믿음의 선조들이 가르쳤던 주의를 온전히 지키라, 성수하라, 거룩하게 지키시는 여기 또 많은 앉아 계신 분에도 계시지만 그분들 중에 대표적인 분들입니다. 그리고 이분들은 우리 교회 지금 5년 생일 맞이했는데 이제 내년 2월이면 이분들은 또한 또 개척 멤버기도 하십니다. 그렇게 꾸준히 충성하시는 분들로 인해서 정말 감사를 드리면서 이 찬양을 이분들과 함께 했으면 좋겠다라는 생각이 들었어요. 그래서 이 찬양 가운데 여러분 마음에도 그런 감사와 그 아름다운 마음들이 또 솟아나는 시간 될 수 있기를 바랍니다. 저도 끼어도 되겠습니까? 이 찬양하는데? 네, 가사 있으니까 가사 열어주시고요. 감사해요 깨닫지 못했었는데 내가 얼마나 소중한 존재라는 걸 태초부터 지금까지 하나님의 사랑
오늘도 은사공동체에 함께해 주신 성도님 모두 환영합니다. 오늘은 추수감사 한 해 동안 가정과 교회를 돌봐주시고 지켜주신 하나님께 감사를 드립니다. 100일 감사 프로젝트를 마무리하게 하심도 감사드립니다. 예배 후 여전도회 회원들이 준비한 감사의 만찬을 나눕니다. 투고박스도 준비되어 있으니 잊지 마시고 챙겨가시기 바랍니다. 40일 저녁 기도회가 벌써 6주차에 들어갑니다. 12월 10일까지 8주간 월화 수목금 저녁 8시에 모여 함께 기도하기를 힘써 주시기 바랍니다. 특별 기도 제목으로는 2022년도 교회를 향한 주님의 계획 찾기, 나의 믿음, 가정, 자녀, 직장을 위해, 나의 변화를 위해입니다. 저녁 모임이 힘드신 분들은 각자의 처소에서 공동 제목 기도를 두고 합심으로 기도해 주시기 바랍니다. 남녀 전도회 연말 총회를 12월 5일 또는 12월 12일에 모임을 가지시기 바랍니다. 성탄 이브 찬양 축제가 12월 24일 저녁 7시 30분에 진행됩니다. 개인, 가족, 단체, 기관별로 참여하실 수 있습니다. 수요일 저녁 예배는 2022년 1월 5일부터 다시 모입니다. 12월 4일 토요일부터 토요일 새벽 기도회에서 개인 기도 후에 아침 식사가 준비됩니다. 토요일에 교회를 위해서 기도할 12명의 기도 용사를 기다립니다. 오늘은 찬양팀 훈련이 없습니다. 2년 1독 한영 성경 읽기 교재로 바이블 타임 신청을 받습니다. 내년 1월부터 시작하고 매달 말씀 읽는 귀한 일에 택배비 포함해서 5불을 투자해 보시는 건 어떨까요? 동시에 2022년 소그룹 교재로도 사용될 예정입니다. 신교실에서 샘플 교재를 보실 수 있습니다. 신청 문의는 저에게 해주세요. 은사가족 동정회 타주로 출타 중이신 이정아 자매, 장한나 자매 위에 기도해 주시고요. 11월 생일자이신 장한나 자매님, 김영규 집사님 모두 생일 축하드립니다. 사실 우리 가족들 소개하도록 하겠습니다. 우리 한국에서 멀리 따님을 또 손녀를 보고 싶어서 날라오신 이정숙 우리 어머니, 한번 환영할까요? 네. 주님의 이름으로 환영하고요. 또 여러분 오늘 제일 멀리서 오신 분이 한국에서 오신 분이 있어서 2등 하긴 했지만 저 샌디에고 위에 가면 그 에스칸디도라는 도시가 있고 거기보다 조금 위로 가면 그 레이크 엘시니오라는 도시가 있고 조금 더 위로 가면 코로나 리버사이드가 있어요. 거기 에스칸디도 굉장히 먼 곳이죠. 그곳에서 오늘도 차 타고 달려오신 한재 집사님 정말 2배로 축복하고 환영합니다. 네, 원래 우리 가족이셨는데 부득불 일이 있어서 이제 이사 가셨고 그런데 또 일이 있어서 이렇게 오시게 됐습니다. 예배하고 가신 거 정말 주님이 크게 축복하실 줄로 믿습니다. 우리 또 오랜만에 또 이렇게 뭐 다시 오신 우리 가족도 있고 미스터 월리도 있고 여러분 계시지만 또 오늘 이렇게 함께 오늘 처음 뵙는 우리 주님 안에서 다 우리가 한 가족인데 우리 이 중간에 한 자리 꽉 차지하고 계신 우리 아주 든든한 네 분도 주님의 이름으로 환영합니다. 네, 모두 환영하고 혹시 나 환영 안 하면 서운해서 삐지실 분 있으면 한번 다 있으시죠? 저기 로이 아빠였어요? 네. 난 청년인 줄 알았어. 아니 나는 저긴 줄 알았어. 저기 코리랑 친구인 줄 알았어요. 네. 참고로 코리가 21살입니다. 네, 우리 로이 아빠도 오셨군요. 우리 김민균 형제님 주님의 이름으로 다시 한번 환영합니다. 네. 원래 우리 가족입니다. 우리 모두 또 삐지실 분 있어요? 네, 다 모두 주님의 이름 환영하고 여러분 한번 옆에 계신 분에게 정말 당신 때문에 감사합니다라고 한번 인사할까요? 당신으로 인해서 갑니다. Thank you, because of you. 당신 때문에 감사합니다. 자, 우리 이제는 여러분 가실 때 남으셔서 친교를 하셔도 되고 좀 부담이 되시는 분들은 우리 여전도에서 정성스럽게 오늘 뭐 2주 전부터 도시락 케이스 준비하고 오늘 열심히 싸시더라고요. 그래서 이렇게 들고 가셔도 되겠습니다. 우리 한번 이 행복이라는 찬양 우리 한번 신앙의 고백으로 한번 올려드릴 수 있기를 바랍니다. 같이 드리겠습니다.
화려하지 않아도 정결하게 사는 삶. 화려하지 않아도 정결하게 사는 삶. 가진 것이 적어도 감사하며 사는 삶. 내게 주신 작은 힘 나눠주며 사는 삶. 이것이 나의 삶의 행복. 우리 처음부터 할게요. 화려하지 않아도 화려하지 않아도 정결하게 사는 삶. 가진 것이 적어도 감사하며 사는 삶. 내게 주신 작은 힘 나눠주며 사는 삶. 이것이 나의 삶의 행복이라오. 눈물 날 일 많지만 눈물 날 일 많지만 기도할 수 있는 것. 억울한 일 많으나 주를 위해 잡는 것. 비록 짧은 작은 삶 주 뜻대로 사는 것. 이것이 나의 삶의 행복이라오. 이것이 행복이라오. 세상에 알 수 없는 하나님 선물. 이것이 행복이라오. 하나님의 자녀로 살아가는 것. 이것이 행복이라오. 눈물 날 일 많지만 눈물 날 일 기도할 수 있는 것. 기도할 수 있는 것. 억울한 일 많으나 주를 위해 잡는 것. 비록 짧은 작은 삶 주 뜻대로 사는 것. 이것이 나의 삶의 행복이라오. 이것이 이것이 행복이라오. 세상은 알 수 없는 세상이 알 수 없는 하나님 선물. 이것이 행복이라오. 하나님의 자녀로 살아가는 것. 이것이 행복이라오. 마지막으로 이것이 행복이라오. 이것이 행복이라오. 세상이 알 수 없는 하나님 선물. 이것이 행복이라오. 하나님의 자녀로 살아가는 것. 이것이 행복이라오. 아멘. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 놀라우신 한결같으신 지켜주신 사랑하심과 성령의 감동 위로하시고 인도하시는 은총이 사랑하는 우리 모든 성도님들, 감사하는 성도님들 머리머리 위에 지금부터 영원토록 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.